پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ عاقل توارد نے کئی بار مجھ سے اپنی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں سوالات کیے، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بلا شبہ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے اور اب مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ کم از کم وہ کام جو میں نے طویل محنت سے انجام دیا ہے پورا ہو جائے گا۔ ہمارے یہ اعداد و شمار تنظیم کی بڑی مدد کریں گے اور تنظیم اس سلسلے میں بڑی میٹنگ میں تفصیلی گفتگو کر سکے گی۔ میں عاقل توارد کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بے شک عاقل توارد، انشاءاللہ میں تمہارے بتائے ہوئے ان اعداد و شمار کو ذہن میں محفوظ رکھوں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے ہم دونوں کو کیوں یکجا کیا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے سلسلے میں کوئی خاص منصوبہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اصل عاقل توارد کون ہے۔ عاقل توارد جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، دفعتاً اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر سرگوشی کے سے انداز میں کہا، علی یار خان، میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ اچانک آیا ہے۔ دیکھو، میں مریض آدمی ہوں، زندگی بے شک ایک دلکش چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلکش بات یہ ہے، اگر کسی نیک مقصد کے لیے زندگی چلی جائے تو اس سے زیادہ بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم میری موجودہ حیثیت اختیار کر لو۔ میں بوجھکا ہو کر عاقل توارد کی شکل دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، میں نہیں سمجھا میرے دوست۔ سنو میرے دوست، غور سے سنو، میرے حلیے میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، صرف چوٹوں کے یہ نشان ہیں جو تمہیں اپنے چہرے پر بنانے ہوں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بار پھر آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، لڑیں اور تم مجھے موقع دو کہ میں ایسے ہی نقش و نگار تمہارے چہرے پر بنا دوں، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا۔ ہم دونوں میں تمیز نہیں کی جا سکے گی کہ بعد میں لایا جانے والا شخص کون سا ہے، پھر تم بھی میری طرح پاگل پن کی اداکاری کرنا۔ اس طرح ممکن ہے تمہیں کسی اسپتال تک جانے کا موقع مل جائے، وہاں سے تم فرار کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں عاقل توارد کی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ بے شک بڑا سنسنی خیز منصوبہ تھا اس کا، ایثار کے جذبے سے بھرپور لیکن بہت ہی خطرناک۔ تب میں نے کہا، لیکن یہ لباس، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ تم بھی اپنا لباس اتار دو اور میں بھی اتار دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں زور آزمائی کریں گے اور فیصلہ وہ لوگ کریں گے کہ کون سا لباس کس کا ہے۔ عاقل توارد نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ میں نے عاقل توارد کے منصوبے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ جب زندگی ہی داؤ پر لگی ہو تو چھوٹی موٹی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے اور عاقل توارد نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مضحکہ خیز بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے لباس اتار کر پھینک دیے، صرف ایک ایک جانگیہ ہمارے بدن پر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ابتدا کر دی۔ ہم وحشی جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن صورتحال یہی تھی کہ میں عاقل توارد کو نہیں مار رہا تھا بلکہ وہ مجھے مار رہا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں کی ضرب سے ایسے ہی نشانات میرے منہ پر بنائے جیسے اس کے چہرے پر موجود تھے۔ لکڑی کی بیرک میں اس ڈھینگا مشتی کی آوازیں کچھ زیادہ ہی ابھر رہی تھی، اور ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو متوجہ کر لیں۔ ہنگامے کا ہمیں کافی موقع مل گیا، تب کہیں ہماری طرف توجہ دی گئی، دروازہ کھلا اور بہت سارے اسرائیلی مسلح سپاہی اندر آ گئے۔ ہم لوگ اب بھی وحشیوں ہی کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا، اس کے بعد ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہمیں گوسے، لاتے اور تھپڑ مار مار کر ایک دوسرے سے جدا کیا گیا، اور اس کے بعد وہ عاقل توارد کو وہاں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا، کسی نے میری خبر گیری نہیں کی تھی، لیکن اس وقت رات کا نہ جانے کیا بجا تھا جب بیرک کے باہر تیز روشنی نظر آئی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ روشنی میں مجھے اسرائیلی فوجی آفیسرز نظر آئے، جن میں ایک دو میرے جانے پہچانے بھی تھے۔ میں اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مجھے عاقل توارد کی ہی اداکاری کرنی تھی، مگر یہ اندازے دیگر۔ جیسے ہی ایک اسرائیلی افسر نے جھک کر میری شکل دیکھنا چاہی، میں نے حلق سے کتے کی سی آوازیں نکالی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسرائیلی افسر بے اختیار چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پھر اس کے انداز میں شرمندگی جھلکنے لگی، لیکن فوراً ہی یہ شرمندگی غصے میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ایک زوردار غصہ میرے جبڑے پر رسید کر دیا۔ لطف آ گیا تھا اس غصے سے۔ اسرائیلی فوجی افسر کمبخت باکسر معلوم ہوتا تھا، جبڑے ہل کر رہ گئے تھے۔ میں کتے کے پلے کی طرح چیوں چیوں کرتا ایک طرف ہٹ گیا اور دیر تک چیوں چیوں ہی کرتا رہا۔ لے چلو، اسے بھی لے چلو، اسرائیلی افسر نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور سپاہیوں نے آگے بڑھ کر مجھے دونوں طرف سے جکڑ لیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے منصوبے کی تکمیل ہو رہی تھی۔
मेरी नई मंजिल अस्पताल ही थी। इसराइली अफसर तो चला ही गया, लेकिन दूसरा अफसर मुझ पर तैनात हो गया। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। डॉक्टरों ने मेरी देखभाल शुरू कर दी। मेरे जख्मों पर मरहम और टेप वगैरह लगाने लगे। मालूम नहीं ये किस सिलसिले में था, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था। अस्पताल में मेरे साथ बेहतर सलूक का मुजाहरा किया गया। डॉक्टरों और नर्सों ने मेरी शानदार देखभाल की, बेहतरीन खुराक दी गई और तकरीबन 10 या 12 दिन के अंदर मेरे तमाम जख्म ठीक कर दिए गए। मैंने इस दौरान किसी खराब जहनी हालत का मुजाहरा नहीं किया था और खामोशी से डॉक्टरों और नर्सों के अहकामात की तामील करता रहा था। उन लोगों ने भी मेरे साथ कोई सख्त सलूक नहीं किया। अपनी दानिश में वो मेरी जहनी कैफियत बहाल कर रहे थे। तकरीबन 15 दिन के बाद अस्पताल के उस कमरे से मुझे बिल्कुल बेहतर हालत में निकाला गया और थोड़ा सा सफर कराने के बाद एक जगह पहुंचा दिया गया जहां मुझे इसराइली अफसरान के सामने पेश होना पड़ा। एक बुलंदो बाला कद के ऑफिसर ने आगे बढ़कर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मिस्टर आकिल तवार्द, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने तौर पर क्या महसूस करते हैं? च्यों, मैंने जवाब दिया और इसराइली फौजी अफसर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बदकिस्मती है आपकी मिस्टर आकिल तवार्द कि आप वो नहीं है जो खुद को जाहिर कर रहे हैं। हमने इस दौरान आपको बहुत अच्छी तरह चेक किया है और आज आपको आपकी असली शक्ल भी दिखा दी जाएगी। मैंने हाल पर निगाह दौड़ाई। एक बड़ी सी मशीन स्टैंड पर रखी हुई थी और 2 आदमी उसके करीब मुस्तैद थे। ट्राली नुमा स्टैंड पर रखी हुई मशीन को घसीट कर मेरे करीब लाया गया और मुझे एक कुर्सी पर बिठा कर मेरे हाथ तस्मों से जकड़ दिए गए। ये आपकी जहनी तस्वीर है जो आपको बिल्कुल सही दिमाग साबित करती है। आप यकीनन खुद भी इसका मुआयना करना पसंद करेंगे, इसराइली अफसर ने ड्रामाई अंदाज में कहा और मशीन ऑपरेट की जाने लगी। तेज रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी और उसके सामने आंखें खोले रखना मुमकिन नहीं था। चुनाचे खुद ब खुद मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं अपने जहन का वो अक्स भी ना देख सका जो ये लोग देख रहे थे। इसराइली अफसर ने कहा, अफसोस, आपने अपनी असल शक्ल देखना पसंद न की, लेकिन हम आपकी सारी कैफियत से वाकिफ हो गए हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप आकिल तवार्द नहीं है तो क्या आप हमें अपना असल नाम और मकसद बताना पसंद करेंगे? मैं खामोश रहा। चंद लम्हे इंतजार के बाद इसराइली ऑफिसर फिर बोला, यकीनन आप इतनी आसानी से हमें ये सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इसके लिए भी इंतजामात कर लिए गए हैं। कुछ अहमक और नाअहल लोगों ने आप दोनों के चेहरों को शिनाख्त करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये काम निहायत आसान था कि आपके चेहरे पर मेकअप तलाश कर लिया जाए। ऐसे केस बहुत कम होते हैं कि 2 इंसानों की शक्लें इस तरह मिल जाएं कि दोनों की अलग अलग शिनाख्त ना हो सके, लेकिन मेकअप के जरिए एक चेहरा दूसरे के मुताबिक बनाया जा सकता है। अब मैं आपको आपकी असल शक्ल भी दिखा दूं, अफसर ने कहा और एक शख्स को इशारा किया। वो शख्स एक साइफन लगी हुई बोतल लेकर मेरे नजदीक पहुंच गया। मेरे हाथ बंधे हुए थे, इसलिए मैं कोई कोशिश भी नहीं कर सकता था। साइफन की फवारे मेरे चेहरे पर मारी जाने लगी और इसके बाद इस बात का इम्कान बाकी न रहा कि मेरे चेहरे पर मेकअप बाकी रहे। प्लास्टिक के टुकड़े उखड़ना शुरू हो गए और मेरी असल शक्ल नुमायां हो गई। फौजी अफसर ने एक आईना मेरे सामने रखते हुए कहा, यह है आपकी असल शक्ल। क्या अब भी आप हमसे ताउन करना पसंद नहीं करेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने पागलपन का ढोंग क्यों रचाया। मेरे लिए अब इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि ये अहमकाना कैफियत खत्म कर दूं। यूं भी काफी अरसा गुजर चुका था इस किस्म की हमाकतें करते हुए। कम से कम आकिल तवार्द के बारे में तो तफसीलात मालूम हो ही सकेंगी। चुनाचे मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है ऑफिसर, जो कुछ आपने सोचा वो दूसरे नहीं सोच सकते थे। होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। गोया आपने अपने आप को इस दूसरी हैसियत में तस्लीम कर लिया और यही आपके हक में बेहतर था। पागल बने रहने से आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता था, चूँकि दर्जनों शवाहिद मिल गए थे इस बात के कि आप आकिल तवार्द नहीं है। मसलन अस्पताल में आप पर एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, जबकि आपका साथी, मेरा मतलब है आकिल तवार्द, दौरा पड़ने के दौरान इंतकाल कर गया। एक लम्हे के लिए मेरे दिल पर गुस्सा सा पड़ा था। आकिल तवार्द मर गया। मेरी आंखों में नमी सी आ गई और मैं खामोशी से गर्दन झुकाए सोचता रहा। बहुत ही सख्त जान आदमी था। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली जुबान खुलवाने की, लेकिन नाकाम रहे। और अब आप बताएंगे कि उसने आपको इस सिलसिले में क्या बताया? किस सिलसिले में? मैंने गमजदा लहजे में पूछा। आप जानते हैं मिस्टर, आप जानते हैं आकिल तवार्द के मेकअप में यहाँ क्यों वारद हुए थे और आपने हम लोगों को क्यों ये बावर कराने की कोशिश की कि आप आकिल तवार्द हैं। अगर आप चाहते तो हमारी निगाहों से छुप भी सकते थे। आप क्या समझते हैं आपने जो कुछ किया, क्या हम इतने अहमक हैं कि इससे बेवकूफ बनते रहते? वो डायरी जो आपने कुछ लोगों के दरमियान छोड़ी थी और जिसमें आकिल तवार्द के बारे में शवाहिद मिलते थे, क्या जानबूझकर नहीं छोड़ी गई थी? ऐसी डायरियां अमूमन महफूज नहीं रखी जाती, बल्कि उन्हें फौरन जाया कर दिया जाता है।
اور اس طرح اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا جاتا۔ صاف ظاہر ہے آپ جگہ جگہ ہم لوگوں کو بھٹکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ عاقل توارد ہیں، اور اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ عاقل توارد کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ بات کسی حد تک سمجھ میں آ چکی ہے، یعنی آپ ہم لوگوں کو الجھا کر عاقل توارد کو یہاں سے نکلنے کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ عاقل توارد مر گیا، لیکن آپ زندہ ہیں، اور ہم کسی ایسے مخمسے میں نہیں پڑنا چاہتے جو ہمارے لیے باعث تکلیف ہو۔ البتہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کی اصلیت ہمیں معلوم ہو جائے، اس سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آفیسر، بہتر ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ نہیں میرے دوست، نہیں، آپ ہمارے لیے ایک چیلنج بن گئے ہیں، ہم آپ کی زبان سے آپ کے بارے میں تفصیلات سنیں گے، آفیسر نے کہا، اور پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف رخ کر کے بولا، محترم اور معزز مہمان کی تصاویر بنا لی جائیں۔ کیا یہ کام ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ان تصویروں کے ذریعے ہم اپنے اس مہمان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں؟ دوسرے آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک کیمرہ لے کر میرے سامنے آ گیا اور پھر میری درجنوں تصاویر اتار لی گئی۔ اگر آپ زبان کھولنے پر آمادہ ہوں تو ہم آپ کو ایک قیدی کی حیثیت سے ضرور رکھیں گے۔ اگر آپ اس قابل ہوئے کہ آپ کے عوض ہم کوئی اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرا سکے تو آپ کا تبادلہ کر دیا جائے گا، ورنہ آپ کی موت انہی قید خانوں میں ہوگی، لیکن صرف اسی شکل میں کہ آپ اپنی زبان کھول دیں۔ میں کوشش کروں گا آفیسر کہ اپنی زبان بند رکھوں اور آپ کے مظالم برداشت کروں۔ جب اس سلسلے میں ناکام ہو گیا تو آپ کو اپنے بارے میں تفصیلات بتا دوں گا۔ میں نے جواب دیا اور آفیسر نے مسکرا کر شانے ہلائے۔ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو پورا موقع دیں گے۔ بدقسمتی اور مصائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، اور یقیناً یہ دور گزرے ہوئے دور سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا۔ میں نے سوچا، عاقل توارد کی موت نے میرے دل میں غم و اندو کی کیفیت پیدا کر دی تھی، لیکن بہرطور اس بیچارے کو مرنا ہی تھا۔ مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور اب میرے لیے نہ جانے کون سی جگہ منتخب کر دی گئی تھی۔ میرا نیا قید خانہ پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا۔ اونچے پہاڑی ٹیلے کیمپ کی گرد خاردار تاروں کے اس پار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ یہاں تقریباً 20 بیرک بنے ہوئے تھے اور ان بیرکوں میں فلسطینی قیدی موجود تھے۔ کیمپ کا احاطہ عموماً سنسان پڑا رہتا تھا۔ گرمی اور دھوپ شدید تھی۔ بیرکیں دن میں ہی نہیں رات میں بھی تپتی رہتی تھی۔ پورے بدن پر گرمی سے دانے نکل آئے تھے۔ پینے کے لیے دن بھر میں پانی کی 2 بوتلیں ملتی تھی۔ نہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں منتظر تھا کہ اب مجھ پر آتاب شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں قید ہوئے 7 دن گزر گئے اور کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا، نہ ہی مجھے اس بیرک سے باہر نکالا گیا۔ 15-16 دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد پھر دنوں کا حساب بھی یاد نہ رہا۔ جس دن مجھے اس دوزخ سے نکالا گیا اس دن آسمان ابر آلود تھا۔ باہر کا ماحول اجنبی سا لگا۔ مجھے دوسرے بیرک میں پہنچایا گیا جہاں میری ملاقات ایک چست و چالاک افسر سے ہوئی۔ یہ شخص یہاں متعین افسروں میں سے نہیں تھا، ورنہ اس طرح سرخ و سفید ہونے کے بجائے جلسے ہوئے چہرے کا مالک ہوتا۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو دوست، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ تم سے بات چیت کروں۔ کیا تم مجھے میرے سوالات کا جواب دینا پسند کرو گے؟ کیا سوالات ہیں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ عاقل توارد نے تمہیں ایٹمی رازوں کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کیا وہ کچھ بتانے کے قابل تھا؟ وہ بیمار ضرور تھا لیکن ذہنی مریض نہیں تھا۔ ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اگر وہ پاگل نہیں تھا تو تم ضرور پاگل ہو۔ اس دیوانے شخص نے مجھے مار کر ادمرا کر دیا تھا۔ اس کے بعد تم پاگل ہو گئے، وہ مزیقہ اڑانے والے انداز میں بولا، اور میں اسے گورنے لگا۔ ہاں، میرا ذہنی توازن درست نہ رہا تھا۔ فضول بات ہے یہ، تم بہت کچھ جانتے ہو۔ زبان کھول دو دوست، ورنہ زندگی عذاب بنا دی جائے گی تم پر۔ تمہاری زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر تم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو تمہیں تل ابیب بھیج دیا جائے گا۔ وہاں تم جو کچھ دیکھو گے وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر مفلوج کر دے گا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ تو ایک عمدہ اطلاع تھی۔ مجھے اندازہ تو ہوگا کہ میں تل ابیب میں ہوں، وہاں کچھ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جبکہ اس علاقے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میرے اور تمہارے درمیان یہ جنگ جاری رہے گی۔ میں دیکھوں گا کہ تم میری زبان کس طرح کھلواتے ہو۔ اوکے، مجھے یہی ہدایت ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس نے کہا، میری ذمہ داری صرف یہی تھی کہ میں تمہیں زبان کھولنے پر آمادہ کروں، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کروں گا۔ اپنا حلیہ درست کر لو، میں ہدایات دیا دیتا ہوں۔ آفیسر کی ہدایت کے مطابق مجھے شیو بنانے اور نہانے کا سامان دیا گیا، اور پھر نیا لباس بھی، جسے میں نے بلا تعارض قبول کر لیا۔ بہت دن کے بعد انسانوں کے حلیے میں آیا تھا، لیکن آگے کیا حالات ہوں گے ان کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ دن میری خوش بختی کا دن تھا۔ انہوں نے مجھے چائے بھی دی اور عمدہ خوراک بھی۔ اس رات گہری نیند آئی، لیکن دیر تک سونے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔
सूरज निकला भी नहीं था कि मुझे जगा दिया गया। 2 सिपाही हाथों में स्टेन गन्ने संभाले खड़े थे। सामने वही ऑफिसर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सॉरी दोस्त, नाश्ता करने का वक्त नहीं है, ताहम मैं ट्रेन में तुम्हें ये सहूलत फराहम करूंगा, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम बाहर निकल आए। एक बंद गाड़ी हमें लेकर चल पड़ी। चारों तरफ 4 स्टेन गन बरदार बैठे हुए थे। मुझे हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी। या तो ये यहूदी ऑफिसर शरीफ आदमी था या फिर मुमकिन है उसने मुझे बेजरर समझा हो और अपने इंतजामात से मुतमईन हो। गाड़ी का सफर 40 मिनट से ज्यादा का नहीं था। जिस जगह हम पहुंचे उसे इसलिए रेलवे स्टेशन कहा जा सकता था कि यहाँ पटरियां चमकती नजर आ रही थी, लेकिन मुसाफिरों का नामो निशान नहीं था। 2 कैबिन बने हुए थे जहाँ फौजी नजर आ रहे थे। कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। हस्बे वादा यहाँ मुझे नाश्ता फराहम कर दिया गया। खुद ऑफिसर ने भी वहीं पर नाश्ता किया था। फिर ट्रेन आ गई और हम सब तैयार हो गए। ऑफिसर ने मुझे एक कंपार्टमेंट में चढ़ा दिया। 2 सिपाही पहले ऊपर पहुंच गए थे और बकिया लोग बाद में ऊपर आ गए। हैरत अंगेज बात यह थी कि ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था और पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था। सीट पर मेरे सामने बैठे हुए यहूदी ऑफिसर ने मुझसे कहा, एक दरखास्त है दोस्त, चलती ट्रेन से फरार निस्बतन आसान समझा जाता है, लेकिन तुम ये कोशिश मत करना। मैं तुम्हें जिंदा सलामत तिलब्बीब पहुंचाने का ख्वाहिशमंद हूँ। अलबत्ता मुझे अपने इंतजामात पर भरोसा है और अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो तुम्हें बेदरेग गोली मार दी जाएगी। कोशिश करूंगा कि ये ख्याल मेरे जहन में न आने पाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऑफिसर की इस हिदायत पर मेरे जहन में तब्दीली पैदा हुई थी। अगर ये कोशिश वाकई कर ली जाए तो मुमकिन है तकदीर साथ दे जाए। गाड़ी सुबह रवी से सफर तय कर रही थी। मौसम बेहतर था। बादल छाए होने की वजह से हवा भी ठंडी हो गई थी। मेरे निगरां चौको चौबंद बैठे हुए थे। मुझे यकीन था कि वो मेरी हर जुम्बश से खबरदार हैं, लेकिन कोई तरकीब, कोई कोशिश जरूर होना चाहिए थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरे थे कि ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो किसी स्टेशन पर रुक गई। ऑफिसर ने चाय तलब की जो खूबसूरत बर्तनों में आ गई। मेरी निगाहें बाहर भटक रही थी। दफातन मैंने एक नौजवान लड़की को 3 अफराद के साथ उसी कंपार्टमेंट की तरफ आते देखा। उसके साथ ही मर्दों ने बेचैन निगाहों से अंदर मौजूद फौजियों को देखा था। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, आप लोग गलत कंपार्टमेंट में बैठे हैं जनाब। ये डब्बा मादाम मोरलिना के लिए रिजर्व है, लेकिन हमने कोई रिजर्वेशन चिट नहीं देखी। इसमें हमारा कसूर नहीं है। 1 मिनट, नौजवान ने कहा और दरवाजे में बंदी चिट तोड़कर ऑफिसर के सामने कर दी, जिस पर पहले निगाह नहीं पड़ी थी। उसी वक्त ट्रेन ने विसल दी और वो लोग जल्दी जल्दी लड़की का सामान अंदर रखने लगे। ऑफिसर ने परेशान लहजे में कहा, हम आगे वाले स्टेशन पर कंपार्टमेंट तब्दील कर लेंगे। बराए करम सिर्फ थोड़ी देर की इजाजत दे दे। कोई हर्ज नहीं है मूर्ख, आओ अंदर आ जाओ, लड़की ने कहा और कंपार्टमेंट में चढ़ आई। ट्रेन रेंगने लगी थी। उसके तीनों साथी भी अंदर आ गए थे। मैंने गहरी निगाहों से लड़की का जायजा लिया। बेहद दिलकश, बेहद हसीन थी। एक मगरूर कौम की नुमाइंदा होने के बावजूद उसके चेहरे पर नरमी थी और वो बेबाकी भी नहीं थी जो जदीद यहूदी कौम की खासियत है। यकीनन किसी बड़े घराने से ताल्लुक था, वरना ये क्रोफर न होते। अफसर उसके एक साथी से गुफ्तगू करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने लगा। उसने कई बार उन लोगों से और एक बार फिर लड़की से माजरत की थी। लड़की ने भी खुश इखलाकी से यहूदी अफसर से गुफ्तगू की। चूँकि वो लोग अपनी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। लेकिन यहूदी अफसर लड़की से बहुत मरूब नजर आने लगा था। फिर लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा और यहूदी अफसर गालबन उसे मेरे बारे में बताने लगा। फिर अफसर ने अंग्रेजी जुबान में मुझसे कहा, मैडम मोरलिना तिलब्बीब के एक मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखती है, तुमसे गुफ्तगू करना चाहती है। हेलो। लड़की मेरे नजदीक आ बैठी। हेलो मिस मोरलिना, तुम्हारा क्या नाम है? आकिल तवार्द। फलस्तीनी एजेंट हो? इस वक्त वही हूँ। सियासत से मेरे सर में दर्द होता है। मैं इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करूंगी और तुमसे भी यही दरख्वास्त करूंगी। वैसे मुझे तुमसे हमदर्दी है। शुक्रिया। अगर मेरे जरिए अपने किसी अजीजो अकारब को कोई पैगाम भिजवाना चाहो तो मुझे बता दो। मैं वादा करती हूँ कि आपका शुक्रिया मादाम, मैं आपकी इस हमदर्दी को याद रखूंगा, मैंने आहिस्ता से कहा। लड़की खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही, फिर बोली, मैं खलूसे दिल से कह रही हूँ, अगर मैं तुम्हारा कोई काम कर सकी तो मुझे खुशी होगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैं ये काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे अजीजो अकारब कहाँ हैं? खुशकिस्मती से ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मैं इस कायनात में तन्हा हूँ, मैंने जवाब दिया। ऑफिसर, आपको मेरी इस गुफ्तगू पर कोई एतराज तो नहीं है? मैं बहुत नरम दिल वाक़े हुई हूँ, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं समझ रहा हूँ मादाम, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, ऑफिसर ने जवाब दिया। लड़की ने शुक्रिया अदा करके अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने सामान में से फल निकाले, फिर मेरे सामने रख दिए। नहीं मादाम, शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, मुझे खुशी होगी, लड़की ने इसरार किया।
उस नरम दिल लड़की की इस ख्वाहिश को मैं ठुकरा न सका। फल और काफी से उसने मेरी तवाज़े की। ऑफिसर को भी काफी पेश की गई। इस दौरान वो ऑफिसर से भी मुसलसल बातें करती रही थी। वक्त गुजरता रहा। रास्ते में ट्रेन 2-3 छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकी, मगर अब कंपार्टमेंट तब्दील करने की जरूरत नहीं रही थी। लड़की ने ऑफिसर को इसी कंपार्टमेंट में सफर जारी रखने की इजाजत दे दी थी। माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी तरफ से वो लोग किसी हद तक मुतमईन हो गए थे। पहले मुसल्लह फौजी मुझ पर निगाह जमाए बैठे रहे थे, लेकिन अब उन पर किसलमंदी तारी हो गई थी और वो ऊँघने लगे थे। लेकिन ऑफिसर पूरी तरह चौकस था। लड़की की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो मुनकसिरुल मिजाजी की इंतहा को पहुंच गया था। मैंने भी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन ज़हन ख्यालात की आमाजगा बना हुआ था। अचानक ट्रेन की रफ्तार कुछ सुस्त हुई और आखिर में वो झटका लेकर रुक गई। मैंने आंखें खोलकर उस स्टेशन को देखा जहां ट्रेन रुकी थी, लेकिन ये स्टेशन नहीं था। दोनों तरफ बंजर मैदान फैला हुआ था और जरा दूर ऊंचे नीचे टीले कसरत से नजर आ रहे थे। ऑफिसर गर्दन निकाल कर बाहर झांकने लगा और उसके साथ बैठे हुए सिपाही भी रुख बदल बदल कर इधर उधर देखने लगे। वो ये मालूम करना चाहते थे कि क्या वाकया पेश आया है, ट्रेन क्यों रुकी हुई है। लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ उसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। लड़की बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उठी और उसने ऑफिसर पर हमला कर दिया। उसका खड़ा हाथ ऑफिसर की गुद्दी पर पड़ा और ऑफिसर की हलक से एक चीख निकल गई। उसने पलट कर देखा, मगर लड़की के हाथ में दबे हुए पिस्तौल का दस्ता एक बार फिर उसकी खोपड़ी पर पड़ा और वो अजीब सी आवाज निकाल कर दोनों हाथ फैलाए खड़ा होने की कोशिश करने लगा। लड़की के दोनों साथी उन फौजियों पर टूट पड़े थे जो अभी अपने ऑफिसर की तरफ मुतवज्जे भी नहीं हुए थे।